सतगुरां के चरणों च हाज़री पाइए। उचारण करो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला तीजा। राग श्री राग है जी, शब्द गुरु अमरदास महाराज जी का है। जे बेला वक्त विचारिए ता कित बेला भगत होए। सतगुरु कहते हैं कि जे वेला कोई वक्त विचार के आगे ना भगती करनी है तो फिर किहड़े वेले की भगती करोगे। भगती करने का कोई वेला कोई वक्त नहीं है। अगे जाके सतगुरां ने कहना है कि भगती है की है। तो जे असीं यही सोच बनाई रखी कि टाइम लगेगा तो बाणी पढ़ांगे या भाई ये टाइम लगेगा सिमरन करांगे, भगती नहीं है। चलो कुछ बाणियां महाराज ने सानू अमृत वेले दित्तियां, बाणी पढ़नी भी भगती है सिख वास्ते। अमृत वेले 5 बाणियां का देखते 2 बाणियां असीं एक शाम नूं एक रात नूं, जिहड़ी रोजाना ही जिन्हें अमृत छकिया उहदे वास्ते कोई जरूरी है ना। तो महाराज कहते वैसे कोई समा नहीं है भी कदों बाणी पढ़नी चाहिए या कदों सिमरन करना है। जदों भी साडा मन करता है इस वह च नहीं पैना भी हुण असीं पोथी प्रकाश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चाहे ये समा भगती का है या बाणी पढ़न का है कि नहीं है, वो असीं देखना जो साडा मन करे, जो दिल करे बाणी पढ़ने उदों सानूं प्रकाश करके बैठ जाना चाहिए। महाराज कहते जो वेला भगत विचार के भगती करिए ना फिर भगती हो ही नहीं सकती है। कित वेला भगत होए, फिर किहड़े वेले भगती होएगी जो सोचते रहे। बहुते बंदे जिहड़े ने वो सोचदे ही अपना शरीर त्याग के भी कल नूं जुड़ना है परसों जुड़ना है, बस बाणी पढ़नी शुरू कर देनी है, बाणी पढ़नी शुरू कर देनी, बाणी पढ़नी शुरू की नहीं, वो वैसे शरीर छड्ड के चले गए संसार। भगत जी तां ही तो कहते हैं काल करे सो आप करता सोई काल। जिहड़ा कल काम करना अज करो, जिहड़ा शाम को करना हुणे शुरू करना चाहिए। तो जे असीं बंदगी भी वेला वक्त विचार के करन लगे भी भाई हुण असीं जवानी हुण खाण पीण का टाइम है, बुढ़ेपा आएगा फिर बंदगी नाल जुड़ांगे। कल महाराज ने आख्या ही ना भी जो बंदगी आ गई तो फिर तो बुढ़िया जो बुढ़ेपा आ गया फिर तो पूंज पड़ेगी खेत, अपनी खेती राख ले, हुण समा रख ला, जिदन बुढ़ेपा आ गया फिर की करेगा। तो बहुते बंदे सोचते बुढ़ेपे वेले जपांगे। महाराज कहते आवे अंत ना भजया जाए ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਧਰਮ की आस करें, हुण धर्म कमाउण की गल करदा हुण नहीं कमाया जाना। महाराज कहते वेला वक्त विचार के भाई भगती नहीं होंदी, ये काफ़ी भगती जी वेले नाल कीती जाती है। भगती करने वाला आन दिन का अर्थ दिन रात नाम विच रत्या रहिंदा है ते सच्चे नाल जुड़ के उहदी फिर सच्ची सोए का अर्थ शोभा, सच्ची शोभा भी होती है। यही भगती है, दिन रात उहदे नाल जुड़े रहना जी। एक दिल प्यारा विसरै भगत बने होए। बड़े प्यारे बचन ने अही ना वैसे सवाल ही करते रहते हैं कि कितना कुछ चिर भगती करनी चाहिए, कितना कुछ चिर सिमरना चाहिए, कितना कुछ चिर जपना चाहिए, कितनी को बाणी पढ़नी चाहिए है। तो गुरु साहब ने तो कह दिता एक तेल प्यारा विसरे भगत क नहीं होए भी जे तेल मात्र भी तेन रब भुल जाता है तो यह कादी भगती है। अही कहने जपना कितना टाइम है, तो गुरु साहब जी कहते भी जे तेल मात्र भी तेन रब भुलता है तेरी कोई भगती नहीं है। फिर असी जपना पुछते कितना टाइम है, महाराज कहते एक तिल भुलना भी नहीं होगा। अं तो फिर यदा मतलब अजे बड़े दूर है, अं तो टाइम देख के जपते भी इन्ने टाइम जपजी साहब का पाठ करना है, इन्ने टाइम सुखमनी साहब के पाठ से लगता है। अं जिते किसी को प्रेरते हैं ना भाई साहब जी सुखमनी साहब का पाठ करो तो नाल जी कहने भाई साहब जी 45 मिनट लगते हैं सारे। असी बाणी घड़ी वेख के नहीं पढ़नी है,
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜੁਗ ਹੋਤਾ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਜ ਸਿਓ, ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਦਰ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਓ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਜਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਰੁਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੌਂ ਜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਪ ਜਪ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਮਤ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਕੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਹੀ ਸਵਾਸ ਮਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖੇਨ ਢੇਲਣਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਬੰਦਿਆ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਪੂਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸੁਨਾਰਤਾ। ਕਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੇ ਭਗਤ ਤਾਨੀਐ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜੇ ਹਰ ਮਨ ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਗਲਾ ਡੰਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵਸਦਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ, ਸਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਭਡੋਲਤਾ 'ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਦੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਮਨ ਹਾਦੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ
कि जिमींदार आखे भी मैं जल्दी जल्द वाह के अज बीज पा दियाँ तो वो घाह फूस फिर हरिया भरिया हो जाता है, तो वो असली बीज को दब लेंदा है, फिर उतों पिछों घाह फूस ही निकलता है, वो बीज को फल नहीं लगता है। तो जदों मेहनत करता है उन्होंने एक बहुत वाह देंगे, फिर जाल नाल उन्होंने घाह को पिछों वो पासे चुक के सुट देंदा है, घाह सुक जाता है, जमीन चंगी तरह साफ हो जाती, फिर बीज पाउंदे, फिर फल लगता है। मर्ज कहते जिमें असीं बाहरली खेती नूं खेत नूं सिंजदे है, इस तरह असीं अपने अंदर को सहीते सहीते असीं बीज पाउणा। जे अज ही आण के पहले दिन जा के महाराज नाम दे दिओ, नाम दे दिओ, नाम दे दिओ, पहला असल दे विच अंदर नूं साफ करना पएगा। दास ने बहुत वारी बेनती कीती, फकीर प्रशादा लैण आउंदा है, बीबी कहती जी नाम दिओ, उपदेश दिओ, कहते जी कल नूं, ते कल नूं फिर वो बीबी कहती जी जिथे उपदेश टिकना है वो अंदर साफ नहीं है, जिथे नाम टिकना है बर्तन तैयार नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब बीज पाउण लई ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ करनी पैंदी है। नाम का बीज पाउणा है, अपने आप को पहला तैयार करना चाहिए, विकार दूर करिए, गंदगी फुट के बाहर सुट्टिए, मैं तेरी तो चुगली निंदिया, तू ईरखा, तू द्वेष भावना तो बचिए, फिर सही सही नाम का बीज पएगा जी। फिर खेती जमदी है, अगली दर से बहुत ही फिर बोल भरता है मनुख, तो मनुआ रजा फिर मन रज जाता है। जिमीदार जे वधिया तरीके नाल फसल बीजदा, उसकी संभाल करता है, फिर वो अनाज चुकता है, कहता जी रजा दिता फसल ने ऐतकी, बीज पाउंदा कहते जी रज के इन्नी फसल निकली ऐतकी अनाज निकलिया। इतना ही महाराज कहते जो अंदर बीज पावांगे भाई इन्ना फल मिलेगा, वो जीवन तृप्त हो जाता है, रज जाता है, बहुता फिर उसको अनाज प्राप्त होता है, तो सहज अवस्था के टिक के भाई इस दात को प्राप्त कर लेता है। उनका शब्द अमृत है, जित पीते दिख जाए। गुरु का शब्द अमृत है, तो जिन्हों पीतिया तिख माया की त्रे चली जाती है, प्यास दूर हो जाती है। शब्द अमृत है, नाम अमृत है, वो अंदर अमृत है, ये सारे अमृत फिर इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो वो अमृत रल के फिर माया की प्यास को बुझा देते हैं, मनुख तृप्त हो जाता है, रज जाता है। मन सच्चा सच रता, सच्चे रहिया समाए। ये मन फिर सच्चा हो जाता है, तो सच्चे च ही रंगिया रहिंदा है, तो सच्चे च ही फिर समा जाता है। जिहो जिहा रब है ना उहो जिहे होवांगे तो उहदे च समावांगे। तो साडे अंदर खोट है, तो फिर रब नाल ही एक नहीं हो सकते। जिहो जे साह आए हाँ उहो जे होवांगे तो सच्चे च समावांगे, नहीं तो नहीं, बड़ी मुश्किल है। तो जिहड़ा सच नाल जुड़ के सचियार बन जाता है भाई, वो सच्चे च समाया रहिंदा है। आखण वेखण बोलना सबने रहिया समाए। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਤਨ ਵੇਖਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਆਖਣਾ ਵੀ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਫਲ ਥਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ, ਆਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਜੇ ਚਹੁ ਜੁਗੇ ਸਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਚਾਹੋ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੋ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਚੈ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ, ਸੱਚੇ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਬਹਿਨ ਹਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਨਿਵਲਾਏ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੈਲ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੈਲ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਤੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਦਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਦਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨੋਂ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਦਰ ਔਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਿਲੇ। ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ? ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਲਹਿ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸਾਗਰ ਨਾ ਲੰਘੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਦੁਖ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਨਾਮੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪਣਾ ਭਉ ਪਾਇਓੜ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਡਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਉਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਦੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਚਾਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰਿਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਖਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਡੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਪਸਾਰ, ਜਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇਖ।
ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਰਿਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਖੀ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਿਖੀ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਜਨਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 15 ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। 6ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਝੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਸਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਜਨਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ 6ਵਾਂ ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਖੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਊ ਕੋਈ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕੇ ਉਧਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਨ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਮੈਲ ਚੁਕਾਈਆਂ ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਚਿੱਤਾਪਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਬਣ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਭਰ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਲ ਭਰ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮਨ ਰੱਬ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ,
ਜੋਤ ਉਹ ਸਮਾਏ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਜਪਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਨ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਭ ਡੁਮੜੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੋ ਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੋ ਮਣੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਖੁਆਏ। ਖੁਆਰ ਦੀ ਜੀਵੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਦੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਘੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਦੁਲਾ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਧਰਮ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਪਰ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਪਰ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਆਹ ਮਿਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਧੂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਵਾੜ ਅਣਕ ਪੜਦੀ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਵਾਕੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਰਤ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕੌਣ ਢੱਕੇਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ। ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਲਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਾਪੇ ਬਚੇ ਬਚਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥੜ ਪਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥੜ ਪਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੂਝਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਚੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 100 ਪਰਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਖਾਨੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਬੜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਤੋਲ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਤੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ